ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، دلوں کی راحت سلسلہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ زبردست اصرار، زبردست فرمائش اور ہر طرف سے میسیجز کی بھرمار. مدنی چینل پر ماہ رمضان کے بعد سے ایک تانتا بنا ہوا تھا میسیجز کا کہ دلوں کی راحت سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے، کیونکہ دنیا کے کئی ملکوں میں لاک ڈاؤن ہے، اور جہاں لاک ڈاؤن نرم بھی ہوا ہے تو وہاں اسکول کالجز کی ابھی بھی چھٹیاں ہیں، تو بچے نوجوان سب گھر میں ہیں. اور اس سلسلے کی خاص بات، اس سلسلے کی جان قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی جلوہ گری ماشاءاللہ تشریف بھی لا چکے. سبحان اللہ، امیر اہل سنت کی آمد مرحبا. تو انشاءاللہ امیر اہل سنت کے مدنی پھول بھی ہوں گے، نگران شورا بھی ہمارے درمیان ہوتے ہیں. تو آئیے انشاءاللہ تلاوت قرآن مجید انشاءاللہ ہوگی، مختصراً چند اشعار ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا کریم ہماری بے حساب مغفرت کر دے، ساری امت کی بخشش فرما. یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. مولا کریم کرونا وائرس کے مریضوں کو بھی روبہ صحت کر دے. اے اللہ دنیا جہان سے کرونا وائرس کی وبا ختم ہو جائے. یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو. الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما. یا اللہ ٹڈی دل کی جو آفت نازل ہوئی ہے اس کو بھی دور فرما دے. یا اللہ ہمیں آفات و بلیات سے محفوظ فرما. آمین آمین. الہ العالمین ساری امت کی مغفرت فرما. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. یوم یکون الناس
الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم مجھے مدینے کی دو اجازت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت پلاؤ بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت پلاؤ بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت رلائے مجھ کو تمہاری فرقت رلائے مجھ کو تمہاری فرقت نبی رحمت شفیع امت لگاؤ سینے میں آگ ایسی لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی رلائے دن رات تیری الفت رلائے دن رات تیری الفت نبی رحمت
شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت میں نام پر تیرے واری جاؤں میں نام پر تیرے واری جاؤں میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں میں نام پر تیرے واری جاؤں میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت نہ ہو عطا اس کو مال و دولت نہ دیجیے عطار کو حکومت نہ ہو عطا اس کو مال و دولت نہ دیجیے عطار کو حکومت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت پلاؤ بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ مدنی چینل پر ایک بار پھر دلوں کی راحت کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ اب کنٹینیو چلتا رہے گا. اللہ نے چاہا تو کل بھی انشاءاللہ ہم 10:30 بجے ہماری حاضری ہوگی اور امیل سنت بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہوں گے. جشن ولادت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے بھی ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ امیل سنت سے آپ کچھ سوالات چاہیں تو بلکہ کریں آپ کے متعلق. پچھلے سلسلوں میں بھی ہم نے امیل سنت کی ذات کے تعلق سے بھی دعوت اسلامی کے تعلق سے بھی کافی سارے ماشاءاللہ باتیں سنی تھی سمجھی تھیں. آج عبدالحبیب بھائی کے آغاز کا کوئی تو ذہن ہوگا. امیر اہل سنت بھی ہمارے درمیان اب تو آج ماشاءاللہ جلوہ فرما ہے. سیدی اگر تلاوت قرآن ہی کے حوالے سے اگر کوئی آپ سے سوال یہ کرنا تھا کہ جب آپ تشریف لائے تو اس کے بعد تلاوت قرآن ہوئی اور ہم نے آپ کی کیفیت دیکھی تو قرآن سنتے وقت کیا ہمارا انداز ہونا چاہیے اور خاص طور پہ جو سورہ قارعہ کی تلاوت ہوئی اس کا کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں ناظرین کو کہ اس میں کیا رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا؟ اللہ اللہ حدیث پاک میں قرآن حزن یعنی غم کے ساتھ اترا ہے اور اس کو غم کے ساتھ پڑھا جائے اس طرح ایک حدیث پاک ہے. اب رہی سورۃ القارعہ تو اس میں قیامت کا ہولناک منظر بیان کیا گیا ہے. اللہ 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 پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑ جائیں گے یعنی بہت ہی مطلب ہے کہ خوفناک منظر کشی ہے. پھر اللہ کا کلام ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ کوئی کمزوری تو ہوتی نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کا کلام ہر طرح سے کامل و اکمل ہے. پھر وہ جن کی تولیں بھاری پڑی وہ عیش میں ہوں گے. وزن جن کا اعمال نامہ نیکیوں میں بھاری ہوا جن کی ہلکی پڑی تولیں تو وہ جہنم میں ہوں گے اور بھڑکتی آگ میں اللہ 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 وہ خوفناک منظر کشی اس میں
क़यामत की है। अल्लाह। सूरत तकासुर में भी तब तुम्हें माल की ज़्यादा तलबी ने गाफिल रखा, माल माल करते रहे, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। जो भी माल दौलत के पीछे ख्वार और मारे मारे फिर रहे हैं, उन सब के लिए ये बड़ी इसमें मतलब नहीं इबरत है। लेकिन बहरहाल हम लोग पढ़ते हैं, हमको असर कहाँ होता है। अल्लाहुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज़्यादा तलबी ने। माल बढ़ जाए, माल की बहुत ज़्यादा तलबी, ज़्यादा माल मिले मुझे, इसने तुमको गाफिल रखा यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा, यहाँ तक कि तुम कब्र में जा पहुँचे। ये माल माल बंदा करता रहता है और उस कब्रों में उतर जाता है। तो इस तरह फिर उसमें जहन्नम का भी बयान है। तो ये आयत, ये सूरत मुबारक भी बहुत यानी कि वो डराने वाली है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया था कि मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम में से जिससे हो सके वो रोए, जो रोएगा उसके लिए जन्नत है। तो बाज़ रोए, सरकार ने जब सूरत तकासुर पढ़ी, बाज़ रोए और बाज़ न रोए। तो मज़ीद फरमाया फिर पढ़ता हूँ, रोने जैसा मुंह बना ले, रोने की कोशिश करे, इसमें यह तरगीब मौजूद है। तो कुरान करीम पढ़ कर उस पर बंदा गौर करे, लेकिन गौर हर एक नहीं कर सकता, ना हर एक को इजाज़त है, वो गुमराह हो सकता है। जो मतलब मुफस्सिरीन या तफसीर पर जिसकी नज़र हो ना, वो आयत मुबारक पर गौर कर सकता है। गौर के बड़े फ़ज़ाइल और ताकीदें आई हैं, यानी कि तरग़ीबात आई हैं अहादीस मुबारक में, लेकिन हैं उन्हीं के लिए कि जो कुरान को समझते हों। हम लोग तो समझते ही नहीं ना, अरबी तो जानते नहीं है, अरबी जानना काफ़ी नहीं है ना। कुरान करीम का तर्जमा भी यहाँ कौन सा एक लफ्ज़ के कई माना होते हैं, तो तफसीर के मुताबिक इसका तर्जमा क्या बनेगा तो ये तो हर एक जानता नहीं। तो इसलिए सभी को गौर, हम लोगों को गौर करने की इजाज़त नहीं है। ये बाद आयतें अल्फाज ऐसे होते हैं कि हर एक थोड़ा बहुत शुद्ध हो तो समझ लेता है इसके माना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आइए कुछ कॉल्स शामिल करते हैं। बाबा, पिछले दिनों अमजद अली साबरी की वालदा का इंतकाल हो गया, उनकी ये दुआए मग़फ़िरत और कब्र में आसानी के लिए दुआ कीजिए। मरहुमा की उम्र 75 साल थी और मदनी मुज़ाकरे से बहुत दिलचस्पी थी। माशाल्लाह मदनी मुज़ाकरा देखने की बहुत शौकीन थी। अल्लाह ताला मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इनके घर पे हमारी इस्लामी बहनों की ज़िम्मेदारा भी, हमारी जो मदनी काम है वो सब गए थे, तो घर वालों ने भी माशाल्लाह बताया कि मदनी मुज़ाकरा सारे घर वाले बहुत शौक़ से देखते हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी मदनी कामों में भी इन्वॉल्वमेंट की नीयत की, इस्लामी बहनों के मदनी कामों में। इनके भाई भी हैं, तो आपकी तरफ से दुआ हो जाए कि अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत। अल्लाह करीम मरहुमा को गरीक रहमत फरमाए, इनकी बेहिसाब बख्शिश करे और आमीन। तमाम सोगवारों को सब्र जमील और सब्र जमील पर अजर जजील मरहमत फरमाए। आमीन आमीन। ये हो सकता है इनका ताज़ियती पैगाम जी आप तक उसके उनकी लिस्ट पहुंची हुई हो सकता है, आपकी तरफ से तशरीफ ले आएगा। हमारा तो एक सिलसिला बनी हुई है ना, जी जी, तो आ गया होगा। जी जी, क्योंकि जो टचके होते हैं ना वो लोग भेज देते हैं। जी जी, तो वो फिर तफसीली एक ताज़ियत इंशाअल्लाह की तरकीब होती है। और 2 बार ताज़ियत करना भी मना है, जी जी, एक से ज़्यादा बार मना है, लेकिन मैंने वो सिर्फ वो दुआ की है, बाकायदा ने ताज़ियत नहीं की कि शायद हो चुकी हो। पर 2 दफ़ा ताज़ियत करना इसमें मना आया है या दूसरी बार ताज़ियत करना सुन्नत नहीं है, क्या कहेंगे? है तो मुमानत है, क्योंकि वो उसमें तजदीद हुस्न, गम रिन्यू होता है। लेकिन इसकी कोई डेट भी है? मिसाल के तौर पे किसी से 6 महीने बाद मुलाकात हुई, उसके किसी अजीज़ के इंतकाल पर, तो अब ताज़ियत कर सकते हैं उससे? नहीं किया था तो अब कर ले, ठीक है, वरना ये 3 दिन के अंदर करे। ठीक, लेकिन ये कि बाज़ों को नहीं, पैगाम लेट मिलता है या अप्रोच नहीं होती, लेकिन अब अप्रोच तो बिल्कुल ही आसान है। अब तो इतने कम्युनिकेशन का निज़ाम फास्ट हो गया है कि दुनिया में कहीं भी हो तो वो फ़ोन के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए ताज़ियत कर सकता है।
لیکن حضور یہ رواج ہے ویسے کہ اگر کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہو اور کچھ عرصے بعد اس کے گھر پہ کوئی مہمان یا کسی دوسرے شہر سے لوگ آتے ہیں تو پہلے آ کر وہ فاتحہ کرتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کا یا والدہ کا انتقال ہوا تھا اور تعزیت کرتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے پہلے نہ کی ہو تو حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک اور کال کی طرف چلتے ہیں. میں یونس ستاری کولمبو سری لنکا سے. امیر اہل سنت کے بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ یہاں عید کے دوسرے دن مسلسل 6 روزے رکھتے ہیں اور 7واں دن عید مناتے ہیں، بولتے ہیں 6 روزہ عید ہے، ایسا منانا کیسا؟ اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت فرما دیں. یہ زیادہ تر ہماری میمن برادری میں غالباً ہے کہ وہ عید کے دوسرے دن سے روزہ رکھنا ضروری سمجھتے ہیں. اگر شوال کے 6 روزے جو ہے رمضان شریف کے بعد پورے مہینے میں جب بھی رکھے، وہ بہتر یہ ہے کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھے، اور دوسرے دن سے رکھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. تو یہ بس عوامی ہے، شش عید کرتے ہیں، سسا عید بولتے ہیں میمنی زبان میں. تو یہ عوامی ہے، سسا عید کرتے ہیں، اس میں کوئی دعوت وغیرہ بھی کرتے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا، اب ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے بعد کمی آ گئی ہو. اس دن اچھا پکتا تو ہے گھر میں کہ آج وہ روزے پورے ہو گئے ہیں تو ششا عید کے روزہ ہے آج افطار، اس دن اچھا کچھ انتظام کرتے ہیں. اب بھی کر رہے ہیں جی، گھروں میں ہوتا ہے چھوٹا موٹا، گھر کے اندر 6 دن وہ مسلسل رکھتے جی دوسری عید سے شروع کر دیں. یہ عورتوں میں ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے. 6 دن جائز ہے رکھنا، ناجائز نہیں ہے، لیکن بہتر وہ ہے کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن، کیونکہ عید کے دوسرے دن سے روزہ رکھنے کا ضروری اگر قرار دیا جائے تو پھر بہت سارے لوگ نہیں رکھیں گے کہ عید کے دوسرے دن عید کے دن ہوتے ہیں تو ذرا دعوتوں کا اور سیر و تفریح کا وہ رجحان ہوتا ہے نا، روزہ رکھنے میں یہ سب نہیں ہو سکے گا نا. تو یوں مطلب یہ ایک نقصان بھی ہے، اور ضروری سمجھنا دوسرے دن کو کہ ورنہ تو وہ شوال کے 6 روزے ہوں گے نہیں تو گناہ گار ہوگا کہ شریعت نے ضروری قرار نہیں دیا نا، یا نہیں وقائیں گے، مانے نہیں جائیں گے. تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ایسا ذہن بنا لینا اپنے طور پر، تو یہ غلط ہے. اور اگر لازمی نہ سمجھے بلکہ اب 6 رکھتا ہے کوئی تو بھلے رکھے، عید کے بعد سے لازمی نہ سمجھے اس کو، ایسے ہی ہو سکتا ہے، یہ نہیں. یعنی آج بھی کوئی شروع کرنا چاہتا ہے کہ کل سے شروع کر دوں تو بالکل کر سکتے ہیں. پورے پیر شریف ہے، کل سے تو شروع کرنا زیادہ اس کے لیے میرا خیال ہے. ایک پیر شریف تو گزر گئی، عید کا دوسرا دن بھی وہ پیر شریف تھی، تو بالکل کر سکتے ہیں، آخری دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، اچھا پورے مہینے میں جب بھی کر سکتے ہیں. کسی کے روزے باقی ہوں، اسلامی بھائی یا اسلامی بہن کی قضا ہو باقی ہو، تو وہ شوال کے روزے رکھے یا قضا رکھے؟ عید کے بعد وہ قضا کر لے، پھر شش عید کے رکھ لے. قضا جلدی کرنی چاہیے نا، دونوں کی نیت ساتھ تو نہیں ہو سکتی نا. نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. جی کال دیجیے گا. سر میرا سوال ہے امیر اہل سنت سے کہ اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے جو صلاۃ ہم پڑھتے ہیں جمعہ کے بعد، تو نبی تو میرا سراپا معجزہ ہے نا، اس میں ایک بات ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. نبی صحیح کا معجزہ ہوتا ہے یا کرامت؟ میں نے یہ سوال پوچھنا ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ جو ہے لکھا ہے. سبحان اللہ. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کانوں کو اللہ نے یہ طاقت بخشی کہ یہ دور کی بھی سن لیتے تھے، اور نزدیک کا تو ویسے عام آدمی بھی سنتا ہے، تو یہ دور و نزدیک ہر طرح سے سن لیتے تھے. پیارے آقا آپ بھی سنتے ہیں. کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. یعنی یہاں کان جو دوسرے یہ کانے لالے کرامت جو میں سمجھ سکتا ہوں، یہاں مراد یہ ایک کان نہیں ہے جو سر میں ہے، بلکہ کان اس کو بولتے ہیں نا، سونے کی کان، ہیروں کی کان، اس کو انگلش میں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، زمین سے جو نکلتا ہے معدنیات نکلتی ہیں تو وہ کان کہلاتی ہے. جو اردو جاننے والے سمجھ رہے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے سوال کرنے والے بھی سمجھ رہے ہوں گے. تو یہ کان لال کرامت، لال یہ بہت قیمتی پتھر ہے، ہیرا ہے نا، تو یعنی کرامت یا عظمت، عزت، کرامت. تو یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک کان تھے نا، وہ عام کان نہیں تھے، بلکہ عزت والی کان کا ایک قیمتی
मोती और हीरा थे। तो यहाँ कान की अजमत बयान की गई है। मेरी जो समझ में आया वो मैंने अर्ज किया। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर, ये जो बात है करामत और मौजज़ा, ये वैसे सवाल बड़ा अच्छा था कि इनको ये पता था कि अम्बिया का मौजज़ा होता है और लफ्ज़ करामत क्यों यूज़ हुआ। तो ये भी आज बता दें कि अम्बिया के लिए क्या इस्तेमाल करें, औलिया के लिए क्या इस्तेमाल करें। इसमें मिस्टेक हो जाती है। बाज़ औक़ात लोग अपने बारे में कहते हैं मेरे साथ तो आज मौजज़ा हो गया, तो वो ये अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए कि नहीं? ये नबी से इजहार नबुव्वत से पहले कोई ऐसी बात सादिर हो जो आदतन मुहाल ने के जो नहीं मतलब नहीं हो सकती, आम तौर पर जो नहीं हुआ करती। तो जैसे कि किसी ने हाथ उठाया पंखे की तरफ, पंखा खुद बहुत चल पड़ा, रिमोट कंट्रोलर नहीं है, फिर हाथ नीचे कर दिया या इशारा कर दिया कि रुक जा, तो पंखा रुक गया मिसाल के तौर पर। तो ये नहीं हो सकता ना। तो ये एक आदतन जो आम तौर पे जो नहीं होती चीज़ वो इसने की। तो अब ये इस तरह का काम अगर नबी से इज़हार नबूवत कि अभी इनसे नबूवत ज़ाहिर नहीं हुई और ये हुआ, तो इसको कहेंगे इरहास। अलिफ रा मदीना के आखिर में जो आती है हा, वो हा अलिफ स्वाद इरहास। और अगर इज़हार नबूवत के बाद हुआ तो मौजिज़ा। वली से ऐसा सादिर हुआ, सहाबी से या वली से, तो इसको कहेंगे करामत। और मोमिन से जिसकी विलायत मशहूर नहीं है, पता नहीं है, आम मुसलमान है, अहले ईमान है, मोमिन, तो उससे ये जाहिर हुई इस तरह की चीज़, तो उसको बोलते हैं मऊनत। अवाम हमारे यहाँ इसको भी करामती बोलती है, लेकिन ये है मऊनत। और अगर किसी फासिक मसलन दाढ़ी मुंडा है, छोटी दाढ़ी है, नमाज नहीं पढ़ता, गालियाँ बकता है, औरतों से हाथ चुमवाता है, पाँव दबवाता है औरतों से, बेपर्दा औरतों में बैठता है, की करके हंस रहा होता है, कई ऐसे मिलेंगे जो मतलब यानी कि लोग इनको बाकरामत बोल रहे होते हैं। तो ऐसों से सादिर होना या काफिर से ऐसी चीज़ जाहिर हो, तो इसको कहेंगे इस्तिदराज। ये इसकी तकसीम है। तो आम आदमी बोलता है मेरे साथ मौजज़ा हो गया, तो नहीं बोलना चाहिए। ये मौजज़ा कहने की जगह नहीं है। बस मेरे साथ एक अनहोनी बात हो गई, अनहोनी या अनोखी, जो बस करिश्मा हो गया आज, तो ये भी बोलने में हर्ज नहीं है। मौजज़ा बोलते हैं, लेकिन मैं इसको नाजायज़ नहीं कह रहा, लेकिन ये मौजज़ा कहा नहीं जाए कि वो नबी के लिए ख़ास है। लेकिन ये जो लोग कैसे कर लेते हैं, आप जो कहते हैं कि बेनमाजी भी हैं और गलत काम भी कर रहे हैं और उनके कमालात भी नज़र आते हैं, फिर लोग उनसे मुतासिर हो जाते हैं कि हमारे सामने उसने ऐसी बात कर दी, ऐसी चीज़ को अचानक हाजिर कर दिया, शोभदा दिखा देते हैं, तो ये फिर कैसे कर लेते हैं? इस तरह के शोबदे जो है ना, वो तो जो जादूगर होते हैं वो भी दिखाते हैं, मैजिशियंस जो होते हैं कितने दिखाते हैं और अजीब अजीब दिखाते हैं शोबदे। तो जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर जादूगरों ने, तो कुरान का वाक़या है, तो 70,000 जादूगर, तो उन्होंने रस्सियाँ फेंकी, वो सांप बनकर मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ गालिबन बढ़ने लगे, या वो बहरहाल वो सांप बन के रेंगने लगे। तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथ में जो असा था, स्टिक, वो ज़मीन पर डाली, तो वो बहुत बड़ा अजदहा बन गया, बहुत बड़ा सांप बन गया। तो उस अजदहे ने, उस सांप ने सारी रस्सियों को निगल लिया, सारे सांप जादूगर के थे वो उस एक सांप ने खा लिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा, जादूगरों का इस्तिदराज। जादूगरों ने जब ये देखा तो बस उनके दिलों में ईमान की चमक पैदा हो गई। ये मूसा अलैहिस्सलाम कि हमारा जादू इन्होंने तोड़ दिया और इतने सारों का, और ये सारा हड़प कर गया, ये एक लाठी हड़प कर गई, तो ये आदमी गलत नहीं हो सकता। तो इन्होंने मूसा मतलब आमन्ना बिरब्बे मूसा व हारून,
उनका हम मूसा हारून के रब पर ईमान लाए, सब सजदे में गिर गए, अल्लाह के हुजूर सजदा किया इन लोगों ने। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा था। तो यूं मतलब है कि दज्जाल जो आएगा ना, जब दज्जाल जाहिर होगा तो ये भी शोबतें दिखाएगा। तो बाज़ लोग ऐसे आला हज़रत फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे यार अपने पक्के बहुत पक्के, अपना कुछ नहीं हो सकता। ये बाज़ लोग जो बदमज़हबों से उलझते हैं ना, यार मैं पक्का हूँ, पक्का, खाली सुनते हैं यार क्या होता है सुनने में, और तेरे को 5 कलमे तो आते नहीं है यार, एक कलमा सही पढ़ना आता नहीं है, तर्जमा उसका याद नहीं है, तू बोलता मैं पक्का हूँ, मुझे सब आता है, मेरे को कुछ नहीं होता। तो ये मैं चोट करने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, जिसको 5 कलमे आते भी हो ना तो उसको भी इजाज़त नहीं है कि बदमज़हबों से जाके भिड़े। ये तो कोई माहिर फ़न हो ना, आलिम दीन हो, वो भी उस फ़न का माहिर हो, फ़न मुनाजरा भी एक फ़न है, तो वो उससे बात कर सकता है। हमको हर एक को इजाज़त नहीं होती कि इसमें ईमान का ख़तरा होता है। खैर, तो वो बोलेंगे हम तो यार पक्के, अपने को कुछ नहीं होता, देखते हैं दज्जाल करता क्या है। तो दज्जाल जो है ना, इसको जब देखेंगे ना, दज्जाल तो इशारा करेगा बादलों को तो बारिश बरसना शुरू हो जाएगी, ज़मीन को इशारा करेगा तो सब्ज़ा उगना शुरू हो जाएगा। तो जब इस तरह की वो दज्जाल की कैफियत, ये इस्तिदराजात देखेंगे ना, तो ये बोलेंगे यार ये वाकई यार ये तो खुदा है, खुदा मी बरसाता है, सब्ज़ा उगाता है, ये और कोई तो कर नहीं सकता। तो यूं वो गुमराह हो जाएंगे, उसके जाल में फंस जाएंगे। तो इसलिए वो देखना भी मना है इस तरह की चीज़ें। और बद मज़हब या गैर मज़हब जो होते हैं, इनके पास या इसी तरह जो इस तरह के लोग जो फासिक व फाजिर होते हैं और इस तरह के करतब दिखा रहे होते हैं, वाकई ये इस तरह के अंदाज इनके भी होते हैं, इसी अंदाज दिखाते हैं कि आदमी फंस जाए। तो इनसे भी दूर रहने में आफियत। एक वो वाक़या आला हज़रत ने भी बयान फरमाया, किताबों में भी लिखा हुआ है। बादशाह एक बुज़ुर्ग के पास हाजिर हुआ, तो बुज़ुर्ग की खिदमत में किसी ने वो कुछ सेब नज़र किए थे, या बादशाह था, कोई आदमी था, वो हाजिर हुआ, तो बुज़ुर्ग के पास कुछ सेब थे। तो एक लाल चमकदार नुमाया सेब पर उसकी नज़र पड़ी और दिल में सोचा कि अगर ये बुज़ुर्ग मेरे दिल में जो सेब है ना, बस ये मुझे उठा कर दे दें तो मैं मान लूँ कि ये पहुँचे हुए हैं। तो वो बुज़ुर्ग जो थे उन्होंने कहना शुरू किया कि मैं थोड़ा सयाहत पर था, न कि मैं सफ़र पे था, टूर पे। तो उसमें एक शख्स के पास बड़ा अजीबोगरीब गधा था, डोंकी। तो वो इसका तमाशा इस तरह का था कि वो लोग इकट्ठे होते, कुछ बैठ जाते और इसका पेन जो है ये उसके पास रख देते, चश्मा उसका इसके पास हो जाता, रुमाल इसका उसके पास रख देते, बदल देते। और फिर वो गद्दा जो है ना, ये उसके कमरे से बाहर निकाला जाता और वो गधा अपने सर से हर एक की चीज़ उसके पास धकेल देता था। जिसने पेन रखी थी दूसरे के पास, उसकी पेन रखने वाले के पास आ जाती, उसको रुमाल धकेल देता उसके पास, इस तरह कर रहा था। तो फिर उस बुज़ुर्ग ने उस सेब उठाया और देते हुए कहा कि अगर मैंने तुम्हारे दिल की बात रख भी ली तो मैंने उस गधे से बढ़कर कमाल कौन सा किया। तो यूँ वो दिल की बात जानते थे वो बुज़ुर्ग, लेकिन ये कि ये समझा दिया कि दिल की बात बता देना ये कमाल नहीं है, असल कमाल जो है शरीयत की पाबंदी है, कि अल्लाह के फ़राइज़ की पाबंदी, उसके वाजिबात की पाबंदी, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पाबंदी, असल चीज़ ये देखने वाली है। वरना ये शोबदे भी हो सकते हैं और आदमी मतलब इसमें गुमराह हो भी जाता है, फंस जाता है। तो असल चीज़ शरीयत की पाबंदी है। अल्लाह करीम हमारा ईमान सलाम। आमीन आमीन आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। ये वहम का कोई इलाज है? वो मशहूर मकूला है, वेम जो इला लुकमान की मोटे बढ़ने, ये मेमनी में बचपन से जिसको कहते हैं, ज़माने से सुना हुआ है। तो
اس میں یہ کہ نفسیاتی اثر ہے یہ نفسیاتی جو امراض ہوتے ہیں نا اس طرح کے اس کا علاج بھی اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آدمی اس پر توجہ نہ دے اب جب پتہ ہی چل گیا کہ ہے وہم تو پھر اب اس پر دھیان کیا دینا تھا کبھی کو ٹکرایا آپ کو وہم والا وہمیلے تو ہر ٹکراتے رہتے ہیں تھے اب تو آج کل تو لاک ڈاؤن ہے وہمی والے تو کو کیسے پتا چلے کہ میرے کو وہم ہے وہ تو مانتا ہی نہیں ہے کئی طرح سے وہمی ہوں گے جو یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ میرے کو وہم ہے نہیں بھائی میرے کو وہم نہیں ہے ایسا بھائی نہیں آپ کو وہم ہے وہ نہیں مانتا وہمیلا تو اس کا وہمیلے وسوسوں کا بیچاروں کو مرض ہوتا ہے وسوسے یہ بھی ہوتے تکلیف میں اس سے خود بھی بیمار ہو جاتے ہیں نا گھر کا ماحول بھی برباد ہو یہ جاتا خود ہے بیماری ہے ہاں وہمات جو ہے تو یہ وہمی وہ جو وہمی ہوتے ہیں ان کو کس طرح آپ بتائیں مثال کو کوئی وہمی سنتا ہو آپ کو یا میرے کو وہم ہے میں جب بھی گھر میں آتا ہوں میں بیمار ہو جاتا ہوں میں جب بھی گھر میں آتا ہوں بیمار ہو جاتا ہوں اور بظاہر کوئی گھر میں ایسی چیز نہیں ہے اس کو وہم پڑ گیا یا میں جب بھی وہاں جاتا ہوں بیمار ہو جاتا ہوں میں نے یہاں رکھا تھا وہ قلم پین یہ یہاں آ کیسے گیا کیسے چکر ہے پیالہ میں نے بالکل یوں رکھا تھا اور سیدھا یہ الٹا کیسے ہو گیا ہے یار کچھ اس گھر میں ہے اب وہ گھر میں ہے تو صحیح بچے کی امی ہے نا ہاں تو اس نے وہ الٹے کو سیدھا کو الٹا کر دیا اور قلم اٹھا کے وہاں رکھ دیا ہوگا یا وہ گڈو اور پپو بھی تو گھر میں ہے نا یار کچھ تو ہے نا بہت کچھ ہے گھر میں تو یوں مطلب وہمات آدمی پالتا ہے اور بیچارہ خود ہی تکلیف اٹھاتا ہے یار وہ غلام رسول کا خاکہ اپنے اس پہ اینیمیٹڈ خاکہ جو ہوتا ہے نا جی بچوں کے مدنی چینل پر کڈس مدنی چینل پر ایسا دلچسپ خاکہ دکھایا تھا وہ ایک دن جب میں شاید کھانا کھا رہا تھا اور یہ آیا مدنی خاکہ ان کا اینیمیٹڈ خاکہ تو یہ جو بھی خاکے ہوتے ہیں نا مدنی چینل پر ان میں اس کے ذریعے نصیحتیں ہوتی ہیں سمجھایا جاتا ہے مدنی پھول دیے جاتے ہیں تو ایک کارٹون جو تھا وہ بھوت کی کہانی پڑھ رہا تھا اب وہ کہانی پڑھتے پڑھتے وہ اس کے اندر خوف طاری ہوا تھا بھی رات کا ٹائم تو اب اس کو یوں خوف طاری ہوا کہ یار بھوت تو اتنے میں کوئی بلی اتفاق سے اور ڈسٹ بین میں اس نے منہ ڈالا اور گری تو آواز ہوئی بلی کی اس طرح کوئی شاید وہ دروازہ زور سے ہوا سے کھڑکا یہ تو سر پہ پیر رکھ کے بھاگا باہر نکل آیا بھوت 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 اب اس کے دوست بولے کیا ہو گیا بھوت بھوت کر کے ابھی سب بھاگنے لگے تو اس میں ایک موٹا دکھایا لڑکا ببلو سمجھے اس نے کچھ بورڈ لگایا ہوتا اپنے اوپر کہ وہ فلاں کو یہ ڈھونڈ رہا تھا سمجھے لیکن وہ اس کا اسٹائل ایسا دھپ دھپ کر کے وہ چلتا ہوا اس کو دکھایا تھا تو اب یہ اور ڈرے کہ بھوت آ ہی گیا کیا بغیر سر والا بھوت بغیر سر والا ہوں کیونکہ وہ سر چھپا ہوا تھا وہ سارا وہ سکھانے کے لیے تو بڑا مطلب دلچسپ اور سنسنی خیز وہ خاکہ آخرکار پھر وہ جو غلام رسول تھا نا وہ بھی ان میں شامل ہو گیا تو وہ ڈرتا نہیں تھا وہ بولتا تھا نہیں یار تم نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا یار کچھ نہیں ہے ڈرو نہیں تو وہ غلام رسول کھڑا ہو گیا اور یہ اس کو وہ بھی قریب آ گیا غلام رسول ڈرا نہیں وہ گھبرائے ہوئے تھے تم کون ہو تم کیا ہے بولا میں آج پہلے رہنے آیا ہوں یہاں تو میں ڈھونڈ رہا ہوں میرا ایک دوست یہاں رہتا ہے تو اس لیے میں نے وہ لکھ کے لگایا اور آوازیں لگا رہا ہوں کہ یہ مطلب ہو تو مجھے مل لے وہ تو یوں پتا چلا کہ یہ بھوت یوں تھا اتفاق سے تھا موٹا بیچارہ اس کا نام رکھ دیا ببلو اب یہ ببلو ان کا دوست ہے اب یہ خاکوں میں ببلو ہوتا ہے سنیے تو یہ بڑی دلچسپ کہ ڈر لگے تو یوں پڑھ لینا چاہیے اور بھوت وغیرہ کا کھوٹا وہم نہیں جن بھوت ہوتے ہیں ڈراتے ہیں گھر پہ اثرات اور یہ بھی ہوتے ہیں لیکن ہم ہر دوسرے آدمی کو تو نہیں ہوتے نا کسی کو نصیب میں ہو تو ہو جائے ورنہ یہ مخلوق بھی انسان سے ڈرتی ہے یہ میں آپ کو صحیح بولتا ہوں ڈرتے ہی اگر ڈرتے نہ ہوتے نا
तो हम जिंदा ना रह सकते हैं। तो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो इसके ये औरात पढ़ लो, वो औरात पढ़ लो, वो गुलाम रसूल ये समझाया और इनका खौफ उड़ाया उसने। गुलाम रसूल एनिमेटेड मुबल्लिग है, ये खाकों में ये होता है इमामे के साथ और समझाता रहता है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बोल रहे होते हैं। और ये बहुत अच्छा सिलसिला, ये किड्स मदनी चैनल, ये इनकलाब एक बर्पा कर रखा है इसने बच्चों में। यूँ कह सकते हैं मेरा ख्याल है कि जितने मजहबी घरानों के बच्चे हैं ना, दावत इस्लामी वाले, जो बेचारे तंग होते होंगे कि ये बच्चे कार्टून और ये गुनाह भरे चैनल तो ईमानों तक पे डाका डाल रहे हैं, तो इनको अमल से क्या दिलचस्पी बच्चों के। तो इस तरह मतलब है कि ये छतरी मिल गई है मुसलमानों को और आशिकान रसूल को। तो छोटे छोटे बच्चे भी शौक से देखते हैं। और गुलाम रसूल का तो हमारा हसन रज़ा भी दीवाना है। रोजाना गुलाम रसूल को तो मदीने भी ले जाएंगे ना, बोल रहा था उस दिन, मेरे को याद पड़ता, बोल रहा था अभी परसों तरसों, मदीने जाएंगे तो गुलाम रसूल को मदीने ले जाएंगे। या सैयदी कई बच्चे आते हैं और आकर जो है वो कहते हैं कि हमें गुलाम रसूल से मिलना है। जो बाहर से आते हैं ना पंजाब वगैरह से, तो मुझे भी मिले, अच्छा मुझे यूके में बदरी मुलने मिले कि कराची आऊँगा और गुलाम रसूल से मिलूंगा, आपकी भी तो मुलाकात हुई है मुझे कहते हैं, तो फिर हमें भी मिलना है। वो हमने एक सिलसिला किया था, उसमें वो थोड़ा सा दिखाया था साथ, तो कहते मैंने समझाया कि वो मेरे सामने नहीं, एनिमेशन है। अच्छा मदनी चैनल के नाजरीन, शाम 4 से 6 रोज़ाना किड्स मदनी चैनल पर आता है, उसमें बहुत सारे बच्चों के प्रोग्राम होते हैं। और हमने एक और काम आपके लिए ये किया है कि अब बच्चों के हाथ में नॉर्मली मोबाइल वगैरह हैं, तो आप अपने बच्चों के मोबाइल में अगर ये सारे खाके या मरियम की बातें, बच्चों के प्रोग्राम्स, बहुत प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स हैं, तो वो आप डाउनलोड करना चाहें तो किड्स मदनी चैनल के नाम से हमारा यूट्यूब मदनी चैनल भी है, तो यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ किड्स मदनी चैनल के नाम से आप सर्च कर लें, तो वहाँ से मोबाइल फ़ोन में या अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आप डाउनलोड करना चाहें। कई घरों के अंदर स्मार्ट टीवी लगे हुए होते हैं, जिसमें वो टीवी के ऊपर भी, स्क्रीन पर भी अपनी मर्जी के टाइम के मुताबिक किड्स मदनी चैनल यूट्यूब से चला सकते हैं, और बच्चे बैठ जाते हैं और वो देखते रहते हैं। और बाज़ औक़ात बच्चे एक ही प्रोग्राम को बार बार देखते हैं। जिस मदनी खाके का एनिमेशन खाके का अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया, वो भी किड्स मदनी चैनल यूट्यूब पर मौजूद है, तो आप वहाँ जाकर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। अगर हमें मिल गया थोड़ी देर में तो इंशाल्लाह कुछ थोड़ा सा आपको उसकी झलक भी दिखाएंगे। अगर अपनी और अपने बच्चों की दुनिया और आखिरत बेहतर बनाना चाहते हैं ना, तो मेहरबानी करके गुनाह भरे चैनल्स अपने घरों से उसको निकाला दें। और ये कार्टून जो होते हैं ना, ये मेहरबानी करके ना दिखाएं। कार्टून मारा मारी सिखाते हैं, खुदा जाने ऐसी ऐसी गंदी चीज़ें सिखा रहे होते हैं कि खुदा की पनाह। मुझे देखने का तजुर्बा नहीं है, लेकिन यार मैं भी सुनता रहता हूँ लोगों से, तो ये बहुत ख़तरनाक हैं। तो मेहरबानी करके ये ना दिखाएं। ये नहीं कि बच्चा फिर आपको ही सोते में कुछ कर डाले, मार धाड़ कर दे। आपने गुलाम रसूल के मदीने जाने की बात की तो मैसेज आ गया, जो बनाता है उसे तो ले जाएं। हमारी वो एनिमेशन टीम वालों की तरफ से मैसेज आ गया है। अल्लाह अल्लाह। गुलाम रसूल माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन मुबल्लिग है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तो कुछ उम्मीदें तो हुई हैं, मस्जिद नबी शरीफ की नमाजों के और मनाजिर जी माशाल्लाह, आज तो सारा दिन माशाल्लाह मस्जिदें खुल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे यार, ये जो सोशल डिस्टेंस और ये सब, ये कोरोना वायरस चला जाए ना, तो ये भी फिर खत्म हो जाएगा। सोशल मज़ा नहीं आता सोशल डिस्टेंस, और ये ना खपे यार, क्या मतलब। अल्लाह बस हमारे हाल पर रहम करे। लोग नमाजें कौन सी पढ़ते हैं, अब जो पढ़ते हैं सोशल डिस्टेंस। इन दिनों किड्स मदनी चैनल की टाइमिंग शाम 5 से 7 बजे तक है। आजकल मदनी चैनल पर किड्स मदनी चैनल का जो टाइम है शाम 5 से 7 बजे तक। जी फिर वो रिकॉर्डेड जो दोबारा जो चलता है, क्या बोलते हैं उसको यार, रिकॉर्डेड रिपीट, ये भी सुबह चलता है ना, रिपीट, वो भी बताते हैं इंशाल्लाह। हाँ सुबह चलता ही है, हम सुबह ही देखते हैं। कभी कभी नाश्ता करते हुए चलाते हैं ना, तो ये आ रहा होता है। और 6 से 8 या 7 से 9 सब कुछ टाइम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुबह 5:30 से 7 बजे रिपीट टाइम है। जो सुबह फजर के बाद अगर चाहे तो 5:30 से 7 बजे के दरमियान किड्स मदनी चैनल का रिपीट टाइम है, पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक। नहीं कुछ यार गलत फहमी हुई है, 8 बजे तक चल रहा होता है यार। आजकल होगा ना, वो आपने
ये आज का बता रहे हैं, जरा दोबारा चेक कर अच्छा हो लें। सकता है, हाँ कुछ जी जी चेंज हुआ अब होगा। टाइम चेंज हो गया हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नमान भाई आप मालूम करें कि गुलाम रसूल भाई घर पे हैं या नहीं, जब तक मैं यहीं खड़ा हूँ। कौन? जी मैं नमान हूँ। क्या गुलाम रसूल भाई घर पर हैं? जी हैं। नमान भाई क्या गुलाम रसूल भाई घर पर नहीं है? नहीं, वो तो घर पर ही हैं। तो आपने बुलाया क्यों नहीं? आपने तो सिर्फ मालूम करने का कहा था। अरे नमान भाई, अरे ये बिजली इस वक्त कहाँ गायब हो गई? जी मदनी चैनल के नाज़रीन, छोटी सी झलक आपको दिखाई है और ये पूरा अगर आप देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं, और इसमें भी कोई खौफ नहीं फैला गया। बेसिकली जब आप पूरा देखेंगे तो बच्चों के खामखा के डर को गोया ख़त्म किया गया, आयतुल कुर्सी की फजीलत बयान की गई। तो इंशाल्लाह आप इसको पूरा देखेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। यहाँ मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि वैसे भी मदनी चैनल एक आपका मदनी चैनल है, बहुत कुछ हमें सिखाता है, लेकिन ख़ास तौर पर जो एनिमेशन का काम है, जो ग्राफिक्स को समझते हैं वो जानते हैं ये बहुत महंगा और बड़ा एक्सपेंसिव काम है। हम मज़ीद चाहते हैं कि इस तरह के एनिमेटेड आपके लिए स्टोरीज़ हों, प्रोग्राम्स हों, और बच्चे उसे बहुत शौक से देखते हैं। हमारे कई खाके तो वो हैं जो मिलियंस व्यूज़ में हैं यूट्यूब पर, अगर आप चेक करेंगे तो इतना बड़ा ये काम हो रहा है, लाखों बच्चे देखते हैं इसको। तो आप हमारे साथ मज़ीद अपना ताउन भी जारी रखें, मदनी चैनल को सपोर्ट करते रहें, ताकि ये आगे जाके तो हमारा प्लान ये कि किड्स सेपरेट मदनी चैनल एक हो जाए, किड्स चैनल जिस पे 24/7 सारा दिन जो है बच्चों के प्रोग्राम्स आएँ। लेकिन आप समझ सकते हैं कि उसके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड है, लेकिन आपकी दावत इस्लामी ये कर रही है। और एक और कमाल की बात बताऊं कि ये मदनी खाका कह लें या किड्स का जो ये एपिसोड जब भी आता है, ये फौरी तौर पे विदिन बाज़ औक़ात तो एक दिन के अंदर चंद घंटों में ये कई ज़बानों में इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यानी ये बंगला ज़बान में भी आ जाता है, फिर इंग्लिश में भी आ जाता है, कई मुल्कों की ज़बानों में आ जाता है, अरबिक में आ जाता है, ताकि उन ममालिक के बच्चे भी इसको देखें और उससे वो ज्वाइंट हो जाएँ और गलत चीज़ों से बचकर इल्म दीन सीख सकें। क्या 1 मिनट का कितना इसमें अंदाज़ा? तकरीबन हमने हिसाब किया था कुछ अर्सा पहले, अभी राइट तो मुझे नहीं पता, तकरीबन 1 मिनट का खाका बनाने पर 1 लाख रुपए खर्च होते हैं। हाँ, तो अगर कोई पूरा खाका इस तरह बनाने के लिए हमको देना तकरीबन 4-5 मिनट का हमारा एक नॉर्मली बनाते हैं। ये तो तकरीबन 10 मिनट का था, लेकिन अब 4-5 मिनट का हम बनाते हैं। तो अगर कोई इस तरह स्पॉन्सर भी करना चाहते हैं तो कितनी बड़ी नेकी है कि लाखों लोग देखेंगे, लाखों बच्चे देखेंगे, और इसमें हम मैसेजेस दे रहे होते हैं, कभी सुन्नत का, कभी अदब का, कभी वालिदैन की खिदमत का। आप देखिए हमारे किड्स मदनी चैनल पर यूट्यूब पर जाकर, तो आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। और आप सपोर्ट करना चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। इतना महंगा तो नहीं है? मालदार जो होते हैं जी जी, पैसे जिनके पास होते 4, 5, 7, 10 लाख रुपए, और एक बाल टूटेगा और उससे लाखों बच्चे देखेंगे ना बाबा। कब तक देखा जाएगा? कितनी जबानों में ट्रांसलेट हो रहा है। खुद इनके बच्चे भी देखेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। सुभान अल्लाह। बड़ी इस्लाही बातें होती हैं, सुन्नतें होती हैं, खाने के आदाब बता दे, कभी पानी पीने का तरीका बता दे, कभी कुछ माँ बाप को सलाम करें, माँ बाप के साथ किस तरह बात करनी है। मैंने सीधा मुबल्लिग और एक तबलीग है, बस बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। पोएम्स भी आती हैं तो उसमें भी कोई ना कोई मैसेज होता है। अभी वो कल हमारे घर में भी छोटी है, हालांकि बहुत छोटी उम्र है मिशकात फातिमा की, लेकिन वो बी मकड़ी वाली पोएम उसने देखा, कितनी बार देखी, और मुझे वो आखिर में मैसेज है कि लड़ाई नहीं करनी है, तो 2 भाई बहनों में लड़ाई ना हो, 2 बच्चों में लड़ाई ना हो, रास्ता दे देना चाहिए। तो ये बाकायदा मैसेज, और बच्चे इतना जल्दी सीखते हैं, हमें देख कर ही पता चला, हम शायद ना सिखा सके बिठाकर। हसन रजा को हिरन का बच्चा पूरी नज़म याद है जी? उस दिन मैंने सुना था ईद वाले दिनों में। कमाल है। 4.5 साल के आसपास है ये, कम है 4.5 साल से। हसन रजा सुनाएंगे 1-2 जुमले, उसके लाइन सुनाएंगे? ये मूड में ये सुनाओगे? हिरन का बच्चा आजा जल्दी, इधर बैठ जल्दी, शाबाश। हसन रजा ये बच्चा है, बस इसके मूड पर है।
لیکن یہ سب باتیں کیوں ہو رہی ہیں ناظرین؟ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ چھوٹے بچوں کی تربیت کے لیے بھی آپ کا مدنی چینل کیا کیا کر رہا ہے. یہ غلام رسول کا دیوانہ ہے بولتا نا، بلکہ کڈس مدنی چینل اور یہ سب یعنی کہ تنگ بھی کرتا ہوں نہیں سے، یہ کھول کے آپ اس کو بٹھا دو نا تو بس یہ بیٹا ہے، آپ چھٹے پڑے. ماشاءاللہ. اور ایسے کئی بچے ہیں الحمدللہ، ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے جو گھروں میں روزانہ کی بنیاد پہ دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ. ہرن کا بچہ جلدی جلدی ماشاءاللہ. چلے انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد امید ہے حسن رضا بھائی بھی آپ پکڑ لیا مائک. پکڑ لیا. جی سناؤ حسن. ہرن کا بچہ دوڑا تھا، دوڑتے دوڑتے بکری کا آگ سے نکل کر راستے میں میمہ ملا، وہ گڑ گیا. وہ گر گیا. یہ پوری ایک پویم ہے اور یہ اس کے ساتھ پھر اس میں بھی میسج ہے. جی جی. اور یہ اگر آپ دیکھیں گے مدنی چینل کے ناظرین تو آپ کو اندازہ ہوگا کئی لوگ فکر مند ہوتے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کی تربیت کے لیے، تو آپ کے لیے یہ گویا ایک ٹول ہے، ایک زبردست طریقہ ہے جس سے آپ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. جی کالز دیجیے گا. عبدالرشید اتاری بات کر رہا ہوں کراچی. دلوں کی راحت سلسلہ مرحبا. اگر اس کو سیزن 2 کا نام دے دیا جائے تو بہتر ہوگا. دلوں کی راحت سیزن 2. لاک ڈاؤن سیزن چل رہا ہے فی الحال تو. کیا بات. ہم تو سوچ رہے تھے کوئی اور نام کا نا، تو نگران شورا اور ہمارا مشورہ ہو رہا تھا کہ دوبارہ کرتے ہیں سلسلہ لیکن کسی اور نام سے کرتے ہیں. لیکن جو عید ٹرانسمیشن کے لیے ہم نے ایک سلسلہ کیا برکات رمضان، تو اس میں اتنی کالیں آئیں اور ویسے بھی ہمیں میسیجز تو آ رہے تھے کہ وہ دلوں کی راحت ہی کرنا ہے اور اسی نام سے کریں. تو ماشاءاللہ پھر اسی لیے کہتے ہیں ناظرین کے پرزور فرمائش پر ایسا ہی ہوا ہے اس میں. تو اگلی کال دیجیے گا. سوال یہ ہے جی، میں ظفر بیائی بات کر رہا ہوں لاہور سے. سوال میرا یہ ہے کہ آج امیر سنت کا ایک مسئلہ ہے، میں راہ کی شب کو یاد رکھا پھر حجر میں کیسے بھولیں گے، افساد کسی امید پر ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں. سوال ضرور یہ ہے کہ کیا نبی بھی بھول سکتے ہیں کہ انبیاء بھی بھولتے ہیں؟ اس کی ذرا تشریف فرما دیں. جی حضور یہ پہلے بھی ایک دو بار مجھ سے بھی کسی نے سوال کیا، تو کچھ اور اشعار میں بھی اس طرح جملہ ہے نا کہ بھول نہ جانا، کہیں تم نہ بھول جانا مدنی مدینے والے، اس طرح اور کلام اور بھی شاعروں نے لکھا ہے. تو یہ بھول جانا تو ایک عیب ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نعوذ باللہ عیب سے تو پاک ہے نبی. جی توجہ نہ رہنا، اس کی تو حدیثیں ہیں قیامت کے دن سرکار کی حدیثیں ہیں ویسے کہ یہ میرے صحابی. اب میں وہ روایت بھول گیا ہوں، البتہ یہ کہ اعلیٰ حضرت کے بھی اشعار ہیں اس طرح کے. بھول اگر جاؤ تو کیا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو. یہ بھی عرض وقت پیدائش نہ بھولے، وقت پر کیا بھولنا ہو. یہ بھی عرض کر دوں مولا، یہ بھی مولا عرض کر دوں، یہ بھی مولا عرض کر دوں، بھول اگر جاؤ تو کیا ہو. شاد ہو ابلیس سے ملعون، غم کسے اس قہر کا ہو. تم کو ہو واللہ تم کو، جانو دل تم پر فدا ہو. کیوں رضا مشکل سے کیوں، یہ تو آخری مقطع ہے. انہیں بھولنے کے تعلق سے جی جی کہ وہ توجہ نہ رہنا، یہ تو انبیاء کرام سے مطلب یہ عیب نہیں ہے. اس کی تو کئی حدیثیں مطلب ہیں. دوست صاحب ایک اور بھی ہے نا، تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے. یا نہیں بھولیں گے، نہیں یعنی کہ یاد فرمائیں گے، تجھے یاد رکھیں گے. ماشاء اللہ. مرحبا. مدنی چینل کا پیارا پیارا ہم سب کا پسندیدہ پروگرام دلوں کی راحت شروع ہو چکا ہے. اس کے لیے آپ تمام لوگوں کو جزاکم اللہ خیرہ. ہمیں بڑی فکر ہو رہی تھی کہ دلوں کی راحت ابھی شروع نہیں ہو رہا ہے، ہماری راتیں کس طرح بیتیں گی. تو ماشاء اللہ یہ آج دلوں کی راحت پروگرام دیکھ کر بہت قلبی سکون حاصل ہو رہا ہے. دلوں کی راحت دیکھ کر دلوں کی راحت کا سامان ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. میرا نام مکی اتاری ہے. پیارے باپا جان، دلوں کی راحت سلسلہ دیکھ کر ہم سب گھر والوں کو بہت دلوں کی راحت ملی.
माशाअल्लाह, आमीन। मोहम्मद आबिद अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ हुज़ूर, अमीर सुन्नत की बारगाह में सवाल है कि इस्तिकामत कैसे हासिल हो। कई दफ़ा रमज़ान का महीना जो है वो गुज़रता है, उसमें इबादत के हवाले से दिल भी लगता है, गुनाहों से बचने का जहन भी बनता है, और रमज़ान के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल भी हमें ऐसे प्रोग्राम अता कर देता है जिसकी वजह से हमारा दिल भी नरम होता है और हम नेकियों के अंदर रग़बत भी पाते हैं। रमज़ान का महीना जब चला जाता है तो दोबारा हम जब दुनिया के कामों में महव होते हैं तो हमारा दिल जो है वो नरमी की तरफ और इस्तिकामत की तरफ नहीं आ पाता। इस हवाले से हुज़ूर रहनुमाई फरमाते हैं, मेरे सुन्नत से अर्ज़ है कि वो हमें को वज़ाइफ़ अता फरमा दे जिसमें हम इस्तिकामत जो है वो हम नेक अमाल में पा सकें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह करीम हम सबको नेकियों पर इस्तिकामत इनायत फरमाए। इसमें ऐसा है कि अपना माहौल जो है ना ये ऐसा रखा जाए कि जो इस्तिकामत पर मुआवनत करे, मदद करे। जैसे कि आशिकान रसूल की सोहबत में तिलावत करते रहें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, और अल्लाह तौफीक दे तो घर का दर्स जारी कर दें। फिर दीनी मुताला, न घर दर्स पर लॉकडाउन में पाबंदी है, न दीनी मुताले पर पाबंदी है, न तिलावत और दुरूद शरीफ वगैरह पर पाबंदी है। तो जो जो जिन जिन पर पाबंदी नहीं है वो करते रहे। बल्कि दर्स भी अगर ऐसी जगह मस्जिद में भी अगर दर्स हो, मुझे पता नहीं कानूनी पाबंदी है नहीं, और अगर सोशल डिस्टेंस के साथ चंद इस्लामी बैठे हों, एक इस्लामी भाई किताब पढ़ के सुना रहा हो, इस पर कोई कानून गालिबन लगेगा तो नहीं। जब यानी कि बाज़ार में कानून नहीं लग रहा, कारोबार भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, बस ये कि SOP की ताकीदें हैं, तो मस्जिदों में इस तरह तो हो तो सकती है तरकीब, और बहुत कुछ हो सकता है। मगर ये है कि जो भी कानून है ना उससे मतलब टकराया ना जाए और अपनी एहतियात की जाए, और इस तरह दर्स भी हो, इस तरह इज्तिमा हफ्तावार सुन्नत वगैरह अगर हो सकता है तो वो भी करे। फिर बालिगान का मदरसतुल मदीना हमारा, ये भी इस तरह सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क वगैरह पहनकर जो भी कानूनी तौर पर हमारे लिए ताकीद हैं तो उन पर अमल करते हुए करें तो मेरा ख्याल है कोई हम इंशाल्लाह इसके लिए इदारों से रब्ता करके और इजाज़त मिलने की सूरत में इंशाल्लाह फिर खुद ही इसको सबको बताएंगे। अभी फ़िलहाल इसको शुरू ना किया जाए। अलबत्ता अब खुद गवर्नमेंट ने स्कूलों और कॉलेजेस या मदरसों के स्टाफ को कुछ दिनों के लिए आने के लिए इजाज़त दी है कि वो मदरसे या स्कूल में आ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसतुल मदीना और जामिअतुल मदीना के भी जो असातिज़ा हैं वो उन्हीं हिदायत की रोशनी में एक सोशल डिस्टेंस के साथ अपने मदारिस या जामियात में जाएंगे जिन दिनों की इजाज़त दी है, और उसके ज़रिए टेलीफोन के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। तो जहाँ जहाँ SOPs के तहत इजाज़तें मिलती जाएंगी मदनी काम को इसी तरह आगे बढ़ाते जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं उस्मान अत्तारी वाला सईदा से अर्ज कर रहा हूँ, प्यारे बापा जानी आपने ये ईद कैसे गुजारी? हाँ, ईद कैसे गुजारी? सोकर रात जागे हुए थे, फिर ईद की नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह अदा की थी मैंने, और फिर आकर घर पे रात का रत जगह था। ज़ाहिर है कि वो सैर व तफरी या कहीं आना जाना, अब मेरा कहाँ आना जाना है, तो घर पे ही था। मैं तो आराम कर लिया, सो लिया। फिर नमाजें और तो अंडर शुरू तो पढ़नी होती, कहीं आना जाना मेरा नहीं हुआ था। ईद के दिन वो पढ़ा मैंने सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही 300 बार। ये पढ़ने की तरगीब थी ना, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही 300 बार पढ़े, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सारे क़यामत तक के होने वालों के लिए मुसलमानों को ईसाल सवाब किया जाए तो सब की कब्रों में 1000 अनवार दाखिल होंगे, और ये पढ़ने वाला जब दुनिया से जाएगा तो उसकी कब्र में भी 1000 अनवार दाखिल होंगे। तो ईद के दिन पढ़ना होता है, रमज़ान, ये मीठी ईद भी और बकरी ईद भी। ईद लिखा हुआ है तो ये 2 ईदें, ये मशहूर ईदें तो 2 हैं। ये अलबत्ता जुम्मा भी वैसे ईद है, जुम्मे को भी हदीस पाक में ईद कहा गया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
میرا نام ظفر حسین اتاری اور منڈی روڈالہ روڈ سے میرا تعلق ہے. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ ہم شجرہ شریف میں جو اوراد پڑھتے ہیں اس میں سانپ بچھو کے ڈسنے کے بارے میں جو وظائف دیے گئے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہاں پہ کاف پہ زبر بھی ہے، تو خلق کا پڑھنا ہے یا خلق، یہاں تک کہ ایسے ہی پڑھنا ہے، اس کے لیے یہ رہنمائی فرما دیں. اس میں اور بھی بیٹے غلطیاں ہیں، آپ نے جو پڑھا اس میں، تو اس کا طریقہ ذرا مدنی چینل پر سمجھانا تو مشکل شاید ہو. جو بھی آپ کے پاس مدرسۃ مدینہ بالغان یا جو ذمہ دار ایسے ہوں یا مدنی عیسائی بھائی ہوں یا قاری صاحبان ہوں، آپ کے مسجد کے امام صاحب، تو ان سے آپ اگر یہ ذرا سیکھ لیں. اور مدرسۃ المدینہ بالغان میں تو اب وہ تو کھولیں گے جب ہوگا، آن لائن تو سروس تو جاری ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، تو وہ آج ہی آپ اس میں داخلہ لیں بیٹے اور اس کو پڑھ لیں. اور قاری صاحب کو یہ بھی سنا دینا کہ میں یہ دعا پڑھتا ہوں، میری ذرا صحیح کر دینا، تو انشاءاللہ وہ آپ کو صحیح کروائیں گے، رٹائیں گے. اللہ کرم فرما. شوق ہے آپ کو ماشاءاللہ مدینہ مدینہ. ویسے خلق تو یہ جب اسٹاپ کریں گے تو خلق خلقا، جب اسٹاپ نہیں کریں گے تو، ورنہ خلق. لیکن اس سے پہلے بھی میں نے نوٹ کیا کہ غلطیاں آپ کے پڑھنے میں تھیں، اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہ قاری صاحب کو سنا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم سب گھر والوں کے لیے دعا کریں کہ وہ دین کی طرف راغب ہو جائیں. دعا کا تو سمجھ میں آئے، پھر کس چیز کی دعا یہ سمجھ نہیں سکا. غالب وہ کہہ رہے دین کی طرف مائل ہو جائیں. ہاں اچھا، اسی لیے یہ کہہ کر رکے ہیں کہ میں کچھ مدنی پھول دوں. یہاں مراد دین پر عمل کرنا، جیسے مذہبی ماحول، دینی ماحول، تو یعنی کہ ہم سب دین کی طرف مائل ہو جائیں. تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دعا کریں کہ ہم مطلب سب وہ دین کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں. لیکن یہ الفاظ جو ہے نا، یہ دین کی طرف مائل ہو جائیں. تو الحمدللہ مسلمان تو دین کی طرف مائل ہونا کیا، دین اس کے اندر ہے، جبھی تو یہ مسلمان ہے، یہ خود دین کے اندر ہے. تو ہم سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ اور رسول کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں، یا ہم نیک بن جائیں. یہ اور آسان ہے کہ دعا کریں کہ ہم نیک بن جائیں. اللہ کریم ہم سب کو نیک بنا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں اسماء اتاری سے بول رہی ہوں. پیارے باپا جان، یہ بتائیے کہ ہمیں کون سے کھلونوں سے کھیلنا چاہیے؟ ہاں کھلونے جو ہے نا، یہ میوزک والے نہیں ہونے چاہیے. میوزیکل کھلونے جو ہے نا، یہ وہ درست نہیں ہے، میوزک جائز نہیں ہے. تو بچہ سوئے اس کے لیے بھی اس کے پنگوڑے پر میوزک والا کھلونا لٹکاتے ہیں، وہ بجتا ہے، بچہ سوتا ہے. پہلے بچوں کو وہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر مائیں سناتی تھی. اب یہ مطلب میوزک، معاذ اللہ، ہر چیز میں میوزک، جوتیوں میں میوزک ہوتا ہے. تو میوزک نہیں ہونا چاہیے، موسیقی. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ وہ جو جاندار کے کھلونے تو گڈیاں گڈے یہ ہیں تو جائز، لیکن ان کو احترام کی جگہ پر رکھنا نہیں چاہیے. جیسے کہ وہ شوکیس میں سجا کے رکھتے ہیں یا ٹیبل پہ اس کو بٹھا کے رکھتے ہیں گڈی کو، تو یہ تعظیم کی جگہوں پر ان کو نہیں رکھنا چاہیے. بھائی ٹھوکروں میں پڑے ہوں، کبھی ادھر لات تمہاری تو کوئی ادھر اٹھا کے اس کو پھینک دیا، یہ ٹھیک ہے. پھر خیر میں اپنے طور پر تو میں یہ کہہ سکتا ہوں اپنی ذات کی حد تک کہ میں نے اپنے بچوں کو اس طرح کے کھلونوں سے، گڈی گڈوں سے نہیں کھلایا اپنے بچوں کو. نہ تصویر والے میرے بچوں نے، ڈائریکٹ بچے جو تو انہوں نے تصویر والے کپڑے بھی نہیں پہنے.
کوئی تصویر والا جیسے آ گیا ادھر ادھر سے تو اس کی امی بچوں کی اس کو سلائی کر دیتی، کچھ اس کو اس کی صورت چھپا دیتی. خالی گلے پر سلائی پھیرنا کافی نہیں ہے، آنکھیں پھوڑ دینا کافی نہیں، پورا چہرہ چھپا دیا جائے اس کا. یہ میری حد تک ہوا. اب بعد میں جب یہ شاخیں نکلی نا تو اب یہ میوزک تو نہیں ہے لیکن یہ گڈی گڈے ہوتے ہیں. تو میں نے اپنا بتایا کہ میں مطلب یعنی کہ پسند نہیں کرتا. یہ ہوتے ہیں نا پھر مصیبت یہی ہے کہ یہ ٹیبل پہ بھی رہ جاتے ہیں، یہ شوکیس میں نہیں تو کہیں بھی اونچی جگہ پر کہیں بھی یہ احترام کی جگہ پر گھر میں کھلونا ہوگا نا یہ رہ جائے گا تصویر والا. تو اب اس کی ممانت شروع ہو گئی رحمت کے فرشتوں کے لیے. اگر ایسا ذی روح جاندار کی حکایت کر رہی ہے تو اب یہ کہ وہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، بے گناہ پھر نمازوں کی قرات کے مسائل شروع ہوں گے اس میں. تو یہ نہ رہے بانس نہ وجہ بانس، یہ گڈے گڈی نہ ہی ہوں تو اچھا ہے گھروں میں. طرح طرح کا اس کے بغیر کھلونے بڑا مشکل ہے. کھلونے میں یہ مصیبت بہت ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا اسی طرح کپڑوں میں بابا سوٹ جو تیار لیتے نا اس میں تقریباً تصویریں ہوتی ہیں، لیکن ریل گاڑی، کار، گلدستے، پھول اس طرح کے بھی مل جاتے ہیں. اکثر بکتے کم ہوں گے تو یہ کم بناتے ہیں. اگر آپ سب خریدنا شروع کر دیں، مانگنا شروع کر دیں کہ یہ ہے یہ ہے، یعنی کہ اگر کوئی سی چیز چلانی ہو نا تو ایک ٹیکنیک ہے کہ خالی خالی مانگے یہ ہے، گلاب کے پھولوں والا ہے آپ کے پاس بابا سوٹ، پھر وہ کہے ہے تو پھر خرید بھی لیا، دھوکہ نہ دیں. لیکن پوچھنا شروع کریں گے نا تو انشاءاللہ یہ لوگ رکھنا شروع کر دیں گے. یہ گارمنٹ فیکٹری والوں کو بولیں گے کہ بھئی اس کی ڈیمانڈ ہے، وہ بنا دیں گے، ان کو کیا تکلیف ہے. اب لیتے باگڑے بلوں والے بھوت پلیت والے تو یہ بناتے ہیں یہ لوگ، ان کو بیچنا ہے، پیسہ چاہیے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد جامع رضا تاری کولمبو سری لنکا سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ امیر اہل سنت دلوں کی راحت سلسلے میں ابھی مدنی چینل کڈس کے حوالے سے ارشاد فرما رہے تھے تو حاجی عبدالحبیب بھائی نے پوئمز کے حوالے سے کہا. تو میرا بچہ بھی ابھی کافی چھوٹا ہے لیکن الحمدللہ ایک پوئم ہے بلی کا بچہ، مجھے بھی ایگزیکٹ وہ پوئم یاد نہیں ہے لیکن الحمدللہ جب بھی بچہ روتا ہے اسے اگر نہ بھی ویڈیو نہ بھی دکھائی جائے پھر بھی وہ اس پوئم کو سن کر جو وہ خاموش ہو جاتا ہے. ساتھ میں یہ بھی مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ بچوں کو، اتنے چھوٹے بچوں موبائل سے کس طرح دور رکھا جائے اور جب تک ان کو ویڈیو وغیرہ نہ دکھایا جائے تو وہ تقریباً خاموش نہیں ہوتے. تو اس کے لیے کیا کیا جائے برائے کرم مدنی پھول عطا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. بس یہ تو ایسا ہے کہ ہیروئن کا نشہ جس کو آ جائے نا اس کو چھڑانا جو ہے نا یہ آزمائش بہت ہوتی ہے اور پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. تو یہ ہیروئن کے نشے سے بھی 2 قدم آگے ہے موبائل کا یہ واٹس ایپ اور یہ جو ان کو بچوں کو دے دیتے ہیں نا یہ پھر جو آزمائش اس کے بغیر ان کو گزارا نہیں ہوتا. اب اس کا حل بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ تو ہم خود رکھنا چھوڑیں تو ہی جب بچہ مانگے گا مانگتے مانگتے مایوس ہو جائے گا کہ نہیں ہے، ہوگا تو ظاہر کو تو آپ نہیں دیں گے تو روئے گا، پھر موقع پا کر چھین لے گا آپ سے، تھوڑا سا بڑا ہوگا تو چھپا کے لے لے گا، جا کے حسرت نکالے گا اپنی. بچے چھوڑتے تو نہیں ہے یہ. اور یہ آج کل تقریباً یعنی کہ 100% احتیاطاً نہیں کہہ رہا ورنہ تقریباً ایسا ہی ہے. جس گھر میں موبائل فون ہے، واٹس ایپ اور یہ سہولت ہے تو وہ مطلب بچہ اس سے دور، میں نہیں جانتا کوئی بچہ دور ہو اس سے، ہو تو پتہ نہیں مجھے لیکن دور نہیں رہ سکتے بچے. نہ ماں باپ کا اتنا ذہن بھی نہیں ہوتا نا. اب وہ کھانا پکانا ہے، اب کیا کرے ماں، کیا کرے، وہ تنگ کرتا ہے. پہلے برداشت کی قوت تھی، وہ برداشت ہو جاتا تھا، جبکہ یہ چیز نہیں تھی نا. کوئی نہ کوئی پھر الٹرنیٹ وہ کر لیتے ہوں گے خاموش رکھنے کا، یا کوئی دوسرا پکڑ کے رکھتا ہوگا بچے کو. لیکن اب تو موبائل دے دو، پھر مزے سے کھانا پکاؤ، کپڑے دھو لو. باپ کو کوئی گھر میں کام کرنا ہے، اب کیا کرے، یہ تو بچہ ہے تو بچہ ہے.
मोबाइल इसको दे दो तो फिर अब अपना काम कर लो, ये लगा रहेगा। ये है इसका साइड प्रॉफिट है, लेकिन साइड लॉस ज़्यादा है, साइड इफेक्ट। मेरे पास तो इसका अल्टरनेट है नहीं कोई, सिवाय इसके ये खुद रखना छोड़ दे घर में, एक भी पीस ना हो तो ये शायद। जब बच्चे सिगरेट पीते हैं, बाप सामने पीता होता है ना, ये भी ट्राई करते हैं कि ये कोई अच्छा काम है। बाप मना करेगा तो वो फिर छुप के पियेंगे, लेकिन फिर भी सिगरेट में तो पियेंगे तो धुआं आएगा, फेफड़े में जाएगा, खांसी उठेगी, तो बच्चे को सोचना नहीं पड़ेगा, तो पीना नहीं आएगा, फेंक देगा। या जल गया, दम लग गया तो भी हो सकता है कि छोड़ दे, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अगर ये दोनों तजर्बाकार बैठे हुए, अगर ये बच्चों को छोड़ाने का कोई इनके पास गुरु हो, अस्तगफिरुल्लाह। कोई ऐसी एक्टिविटी याद नहीं आ रही, अभी आप बयान फरमा रहे थे तो मैं ऐसे सोच रहा था कि कोई ऐसी एक्टिविटी हो, ऐसी मसरूफियत हो, कोई ऐसी। पहले क्या बच्चों के हाथों में ड्राइंग दे दी जाती थी, उनको कलर दे दिए जाते थे, पेंसिल कलर आते थे, पेंसिल कलर लेकर वो बच्चा जो है ना वो कागज़ पर कुछ ना कुछ कलरिंग करता रहता था। इस तरह की एक्टिविटीज़ आती हैं, अब भी है, ये अब भी है, कलरिंग भी हो रही है, लेकिन ये मोबाइल गालिब आ चुका है। और जैसे अभी आपने एक हल तो इरशाद फरमाया कि ये घर में ना हो, तो अब इसका भी समझे कि इम्कान ना होने के बराबर है कि कोई घर, जैसे कि पहले लैंडलाइन थी, हर घर में टेलीफोन होता था, अब लैंडलाइन का तो इतना है ही नहीं, तो हर घर में फ़ोन होता ही है। और फ़ोन से जैसे कि समझे कि वो खुलासी जो है ना वो इतनी आसान नहीं रही। अब एक तरीका कुछ लोगों ने किया है, लेकिन वो वही कर सकते हैं कि जिनके टीवी में ये ऑप्शन हो कि जो मोबाइल में उनको दिखाना है ना वो टीवी में डाउनलोड कर दिया जाए। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि छोटे बच्चे के हाथ चेहरे के करीब ये जो मोबाइल होता है ना, ये इसकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। इसका मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जैसा अभी आपने बयान किया ना, ये स्मार्ट टीवी के साथ होगा। अब स्मार्ट टीवी का मतलब ये होता है कि स्मार्ट टीवी ये वाईफाई कनेक्ट होता है, इस पर इंटरनेट कनेक्ट है, और अगर हम अपने टीवी को इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे वो बहुत तो कुछ देख, तो मोबाइल फ़ोन में जितनी चीज़ें देखी जा सकती हैं फिर वो टीवी के ज़रिए भी देखी जा सकती हैं। छोटे बच्चे को ना वो बार बार वो चला देते हैं कि भाई ये आप बार बार ये वाला प्रोग्राम देखना है, तो वो देखना चाह रहे होते, तो कम से कम वो जो आइज़ का कांटेक्ट मोबाइल के साथ है वो थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। लेकिन वही बात है कि ये भी एक तरह से फिर उसकी आदत हो जाती है, उसके बगैर भी वो फिर बैठते नहीं हैं, फिर वो रिमोट के ज़रिए दूसरी चीज़ों की तरफ जाने का इम्कान उसका बढ़ जाता है। फिर ये कि मोबाइल फ़ोन है ना, ये मोबाइल है ना, चलता फिरता है, और वो जो आप स्क्रीन का बोल रहे हो तो वो तो एक कमरे में रहेगी ना, फिक्स जगह पे रहेगी। ऐसे ही ऐसे ही। तो ये मतलब अब दूसरे कमरे में, हॉल में है, नीचे है, ऊपर है, तो वो हाथ तो मारेगा मोबाइल पे। कई बच्चों का तो अब यह हाल हो गया है कि जब तक मोबाइल पर कुछ चलाए ना, जब तक वो खाना नहीं खाते, यानी खाना मशरूत हो गया है कुछ ना कुछ दिखाने से। वो दिखाएंगे तो ये खाएंगे, सही खुराक हो गई है ये। अब इसका बज़ाहिर हल मैं अल्लाह ताला आपको मज़ीद आपकी अक्ल में और आपकी फ़िरासत में बरकत दे, आमीन। मैं कहता हूँ पापा कि जहाँ अक्ल वालों की अक्लें भी हल ना देती हो ना, तो वो मसला कितना गंभीर हो जाता होगा। मेरे में अक्ल है, इसका मतलब जितना तजुर्बा आप लोगों को है, ये मौजूदा दौर के हिसाब से कह रहा हूँ, ये नई नई टेक्नोलॉजी, मेरे को तो आपको पता सैनिटाइजर निकल गया मुझसे, ये भी नहीं निकला। मैं आज भी बोला था निकलता है, याद है मेरे को, फिर अटकता रहता हूँ। पहले क्या बोलता था इसको, स्टेबलाइजर, वो दिला दिया आज ये लेने याद, स्टेबलाइजर। अब मुझे, मैं अक्लमंद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह पर मेरा ईमान है, हर नबी पर ईमान है, तमाम ज़रूरियात दीन पर ईमान है, और ये सब मेरी अक्ल में आता है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इन मानोकर में वही अक्लमंद है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान वाला। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मोमिन है और अक्लमंद है। अल्लाह ताला ने आपको ऐसी अक्ल दी है कि आला हज़रत की हर बात आपकी समझ में आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खैर अल्लाह हमें इसके शर से महफूज रखे और गौर करते रहें। मतलब कम अज़ कम ये कि ये कहा जा सकता है कि कम नुकसान, मतलब जब आप इसको मोबाइल देना ही है, और मोबाइल के बगैर जैसे कि बचत नहीं, तो फिर मोबाइल पे दावत इस्लामी और मदनी चैनल और किड्स बंदी चैनल, फिर इन चीज़ों को रखें
تاکہ دوسری ویڈیوز کے ذریعے جو اس کے کردار اور اخلاق اور مزاج برباد ہونا ہے نا اس کو بچایا جا سکے، اور ڈیوریشن بڑھا دیں، کم سے کم وقت میں دیں. جیسا امیر سنت نے چند چیزیں ماہ رمضان میں بھی ارشاد فرمائی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی مطلب اس کے لیے یہ اس کے لیے رکھ لیں کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، تو یہ کرو گے تو 5 منٹ یہ دکھانے کو ملے گا. تو اس بہانے آپ اس سے نیکی اور اچھے اور ستھرے کام کروانے کی عادت پیدا کریں. تو یہ بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے. آپ سے بات ہوئی تھی، آپ نے بلکہ رمضان کے جو بعد سلسلہ ہوا تو اس پہ فرمایا تھا کہ دلوں کی راحت سلسلے میں کچھ ایسی ویڈیوز دکھائی جائیں گی جو سفر حرمین سے متعلق ہے، تو کچھ پھر دکھائیں نا ہمارے ناظرین. ہو دکھائیے ذرا یادیں مدینہ مدینہ کرتے ہو آپ کو یادوں سے. وسلم کے قدم چومے. آپ کا کلام کا ایک شعر ہے نا، چلیں مل کے پڑھتے ہیں نا. جبل نورو جبل سور اور ان کی غاروں کو سلام، نور برساتے پہاڑوں کی کے تاروں کو سلام، نور برساتے پہاڑوں کی کے تاروں کو سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ یہ مکہ شریف میں حضور جبل نور، یہ جبل سور ہے. یہ تو غار ہرا اور غار سور یہ 2 غار بڑے مشہور ہیں، ان دونوں میں سے افضل کون سا ہے حضور؟ غار ہرا نے 40 دن تک 40 دن کا ہے غالباً کہ قدم چومے اور صحبت اختیار حاصل کی، جبکہ غار سور کو 3 دن اور 3 راتیں. کہاں 3 دن اور 3 راتیں. جی ہجرت کی رات جو سفر ہوا، ہجرت کا جو سفر تھا اس میں قیام ہوا تھا. ماشاءاللہ. تو یہ غار سور تھا جہاں جس جبل سور کے اندر غار سور ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. امیر اہل سنت کے ساتھ جو یہ سفر ہوا تھا، اور یہ اس میں جو کیمرہ مین تھے اس ویڈیو کو بنانے والے یہ ہمارے نگران شورا تھے، ان کے موبائل سے بنی ہوئی یہ ویڈیو ان کے پاس تھی اور آج انہوں نے ہمیں دکھا دی. سبحان اللہ. باری باری روز تھوڑا تھوڑا دکھائیں گے. کیا بات. ہاں میرے پاس موبائل میں ہے محفوظ، تو وہ کچھ دکھاتے رہیں گے اور آپ سے انشاءاللہ اس کے تذکرے کرتے رہیں گے، دعائیں بھی کرتے رہیں گے. دیکھ کر کیسا محسوس ہو رہا تھا. میں یہی آپ سے بات یہ سننا چاہ رہا تھا یار. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں رہ کر یہ شعر پڑھنے کا بھی اپنا ایک لطف تھا. حضور یہ آپ گئے ہیں کبھی غار سور پہ؟ نہیں، چڑھائی کافی اونچی سنا ہے. جی جی. 1.5 گھنٹہ شاید ون سائڈ جی لگ جاتا ہے. واپسی میں کم لگتا ہے لیکن جاتے میں لگ جاتا ہے. اور غار ہرا بھی غار ہرا آپ تشریف حاضری ہوئی ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. کیا بات ہے. تو غار سور کی کچھ بات بھی بتا دینا حضور. مفتی احسان صاحب نے بھیجا ہے لکھ کر کہ غار ہرا میں مختلف اوقات میں مختلف دن گزارے ہیں اور غار ہرا ہی افضل ہے. سبحان اللہ. پہلی وحی بھی وہی نازل ہوئی. جی جی ماشاءاللہ. قسمت سور و ہرا کی حرص ہے، قسمت سور و ہرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم. آئیے ایک اور بھی دیکھتے ہیں. مدینہ شریف کی گلیوں میں دیو. سبحان اللہ سبحان اللہ. امیر سنت آگے جلوہ فرما دے. اچھا اس کی بھی ویڈیوز ہیں ہمارے پاس، تو ایک ایک کر کے آپ کو دلوں کی راحت پہ انشاءاللہ ایک دو دکھاتے رہیں گے. سامان دلوں کی راحت کا سامان
پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. واہ واہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں.